اس وقت ہندوستان جو بھی کارڈز کھیل رہا ہے، چاہے وہ ایک تیر سے 10 شکار کر رہا ہے، اس کو کرنے دیں. ہم نے ہندوستان کو ہم ایکسپوز بھی کر رہے ہیں. سملرلی آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ لوگ ہندوستان جہاں بھی سٹینڈ کر رہا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی گلوبلی ہندوستان اب ایکسپوز ہو چکا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن کشمیر ایٹ اینی لیول ایٹ آل. نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا پوائنٹ اور انڈیا پوائنٹ میں آپ سب کا سواگت ہے. اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے کہ بھارت ایک تیر سے 10 شکار کر رہا ہے. یہ خود پاکستانی میڈیا بول رہی ہے کہ بھارت کو ہلکے سے لینا نہیں چاہیے، بھارت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. کہ آج یہ لوگ بھی مان رہے ہیں کہ بھارت کسی سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں بھارت کی ودیش نیتی کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن پاکستان کو بھارت کی ودیش نیتی ہے وہ بھاری پڑ رہی ہے. ان کو ہماری ودیش نیتی سے مرچی لگ جاتی ہے. ان لوگوں کو خود اچھے ٹرمز کہیں پہ بھی ستھاپت نہیں کر پائے، اور جب بھارت کرتا ہے تو ان لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے. یہاں پہ پاکستانی میڈیا بول رہی ہے کہ آج پوری دنیا بھارت کے ساتھ ہے اور ہم پہ پوری دنیا کا پریشر ہے. اس سے صاف ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے دنیا میں، پاکستان نے کیا کمایا اتنے سالوں میں، آزادی کے 70 سالوں میں پاکستان نے کیا کمایا. تو اس وشے میں اور کیا کیا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا ہے وہ جاننے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. آپ کی حکومت پہ یہ دباؤ ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات اور انحصار پہ کمی کی جائے اور دوبارہ امریکہ اور ہندوستان کی طرف جایا جائے، کوئی اس طرح کا بھی پریشر محسوس ہوتا ہے؟ آج اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ گلوبل ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے. سب سے پہلے آپ کے ویورز کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پالیٹکس کہ نیشنز ہیو انٹرسٹ اور اسٹیٹ پالیسیز ہوتی ہیں. ایک ایونٹ میں کہا گیا کہ جی جو بائیڈن کے آنے سے کشمیر کا ایشو کا کیا ہوگا، تو مائی رسپانس واز، باسط صاحب سن رہے ہیں، وہ میرے مینٹور بھی ہیں، کہ اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اور اسٹیٹ پالیسی کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ فالو کرتے ہیں. ان لائک دا تھرڈ ورلڈ میں ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. سعودی اور پاکستان ایک ایسا تعلق ہارٹ ٹو ہارٹ کے علاوہ اسپرچول ہے، ڈیپ روٹڈ ہے. حرمین شریفین کے لیے پاکستان کا بچہ اکراس دا بورڈ، اکراس آل اسپیکٹرم ہر قسم کی قربانی دے دیں. اب جب ہم نے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ایرا میں دیکھا اور اب جو بائیڈن میں، تو بہت زیادہ ڈفرنس ہے. لیکن میں 100% جنرل صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ماضی میں جو ہوا، جس طرح 7واں بیڑا انتظار آج بھی ہے، آج تک نہیں آیا. سو آئی بلیو کہ جب آپ کے ریاست کے فیصلے ملک سے باہر ہوں تو آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کرتے ہیں. اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کین ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ، ایک اندر چیز ہے. اب جو ریسنٹ شفٹ دیکھا گیا ہے اس ریجن میں، اس میں 3 چیزیں کھل کے سامنے آئیں کہ چین، رشیا، ایران، اور پھر اسپیسیفکلی ویزاوی انڈیا تھنگز آر ویری ڈفرنٹ ناؤ. سعودی کے انٹرسٹ ضرور ہیں، انویسٹمنٹ بھی ہے انڈیا میں سب کچھ، لیکن سعودی کے اپنے انٹرسٹ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو آئی بلیو ہمارا کام ہے کلیئر میسیجنگ کرنا. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ پھر ایران، یہ جو رول ڈائنامکس یہ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی اور ہماری فورن پالیسی شاہ محمود قریشی کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے جو اس کریٹیکل فیز پہ کووڈ کے ایرا میں اور تمام چیزوں کے باوجود جو اناؤنسمنٹ تھی، جو تھوڑی سی تنگی اور سفوکیشن تھی، اس ماحول میں بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے. اور پھر ایران کے ساتھ چین کا انگیج کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اب سعودی رشیا سے بھی کیا کہتے ہیں ڈیفنس ڈیل کرنے جا رہے ہیں. اور پھر جیسے ابھی جنرل صاحب نے بتایا کہ چین اور سعودی کے آگے جو پاور پلانٹس، نیوکلیر پاور پلانٹس کے بارے میں جو ایک کنسرن ہے گلوبلی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک چیز کھل کے آ گئی ہے کہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں اب ہر ملک کی اہمیت ہے، اور جو ایفیکٹو کارڈز کھیلے گا، جو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اور فیئر لیس اپروچ اپنائے گا، اس کو اللہ عزت دے گا. بہرحال یہ آپ کے مینڈیٹ ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ کشمیر کی صورتحال کو سمجھنا. جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، جو باسط کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی حکومت کے اندر ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ اس سٹیج پہ ہندوستان کے ساتھ آپٹکس بلڈ اپ کرنا جو ہے، جس کا پریشر بہت ہے امریکہ کی طرف سے، UAE کی طرف سے، شاید سعودی عرب کی طرف سے، یہ آپ کے اوور آل جو پوزیشن ہے خطے میں اس کے لیے بہت خطرناک، کہ یہ کلیئرٹی ہے؟ یعنی فورن منسٹر کے پیچھے کیا یہ حکومت کھڑی ہے؟ جب فورن منسٹر نے دبئی میں اور فورن منسٹر نے استنبول میں کہا ہے کہ ہم کوئی اس وقت ایکٹیو ڈائلاگ وغیرہ نہیں کر رہے. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر، آج کے
डायनामिक्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बैकडोर डिप्लोमेसी की स्टेक होल्डर जिनके इंटरेस्ट हों रीजन में, मुल्कों के साथ दोस्तियाँ हों, वो अपने कार्ड्स और अपने अप्रोचेस को सामने रख के उनके थ्रू पेनिट्रेट करते हैं. अगर आपको यूएई ने अप्रोच किया, अगर आपको सऊदी ने अप्रोच किया, XYZ ने अप्रोच किया, वो ये सिलसिला चलता रहे और इवन ड्यूरिंग वॉर पीरियड्स भी ये तमाम बैकडोर चैनल्स ओपन रहते हैं. असल चीज़ है क्या कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है. आप ही के प्रोग्राम में मैं आया था और आप ही के प्रोग्राम में ये चीज़ चली थी कि पाकिस्तान ने ट्रेड टाइज रिज्यूम कर दिए. और हमाद अजहर साहब, मैंने आपसे क्या कहा था कि 24 घंटे का वेट करें, कैबिनेट का मीटिंग का वेट करें. अभी असल चीज़ है क्या, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर पॉलिसी है. ही इज अ वेरी क्लियर हेडेड सोल. कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. बिकॉज मैं, पार्लियामेंट इज द वॉइस ऑफ द नेशन. 28 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी कश्मीर के, अक्रॉस द ऑल स्पेक्ट्रम, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो क्या है कि 5 अगस्त 2019 से पहली वाली पोजीशन पे इंडिया जाए. हम बात करेंगे, वो तो शायद वो जाने को तैयार ही नहीं किसी सूरत भी. नहीं, वो जाए ना जाए, दैट इज देयर हेडेक. What we believe in and where we stand, वो काउंट करता है. नहीं, जब आप ये कहते हैं तो फिर अमेरिका का, बरतानिया का, यूएई का, सऊदी अरब का दबाव. देखिए ना, कौन सी ऐसी चीज है जो हमने ली है. एक नंबर 1, अगर ये प्रेशर तो है ना? नहीं, प्रेशर है, लिया क्या नहीं है जो रेजोल्यूशन आया है यूरोपियन यूनियन का. देखिए जी, ये क्या है जो रेड लिस्ट ये मैसेजिंग है ना. तो उसका मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने क्या दिया कि नामूस रिसालत के हवाले से वो भी मैसेज क्लियर दे दिया, इस हवाले से भी मैसेज क्लियर दे दिया. लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके फेवर में है. बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर कौन रहते हैं? मेरे कश्मीरी हैं, मेरे लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं. फायदा तो हमारा है. असल चीज है क्या? असल चीज, एक चीज को प्लीज जरा अंडरस्टैंड करें. इस वक्त हिंदुस्तान जो भी कार्ड्स खेल रहा है, चाहे वो एक तीर से 10 शिकार कर रहा है, उसको करने दें. इसके साथ कि शिमला एग्रीमेंट को इन्होंने बाईपास कर दिया हिंदुस्तान ने. ये कभी भी बायलैटरल नहीं था, मल्टीलैटरल था. थर्ड एंड मोस्ट, इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं. और फिर 35A और 370 एब्रोगेट करने के बाद आज इंडिया जहां पे स्टैंड कर रहा है, उसके हवाले से आज यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे एडवाइजर फॉर हेल्थ, ये सब थे. एम्बेसडर्स को हमने बुलाया, UN, WHO, सब स्टेक होल्डर को बुलाया. मकसद क्या था कि हमने हिंदुस्तान को हम एक्सपोज भी कर रहे हैं. सिमिलरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दुनिया को बावर करा रहे हैं कि लोग हिंदुस्तान जहां भी स्टैंड कर रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी ग्लोबली हिंदुस्तान अब एक्सपोज हो चुका है. वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर एट एनी लेवल एट ऑल. ठीक, जरा बासित साहब, आप तो लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट रहे हैं, आप अच्छी तरह से वाकिफ है कि मगरबी दुनिया का जब प्रेशर लाना होता है किसी रियासत पे पाकिस्तान की तरह, तो फिर मीडिया फ्रीडम भी इशू होता है, फिर वुमेन राइट भी इशू होते हैं, फिर ह्यूमन राइट भी इशू होते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ भी इशू होते हैं, फिर ब्लास्फेमी भी इशू होता है. अगर नहीं उठाना इशू तो कश्मीर में जो मैस ग्रेव्स होती हैं वो भी नज़र नहीं आती हैं. ये जो यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त अमेरिका की, बरतानिया की, यूएई की, यूसुफ उतैबा की जो स्टेटमेंट है, जो यूएई के एम्बेसडर हैं जिन्हें वाशिंगटन में डिप्लोमेटिक दुनिया का एक पिलर बताया जाता है, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं. अभी सऊदी अरब के अंदर किस किस्म का प्रेशर पड़ेगा हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया कि सऊदी अरब ने कैसा हम पे प्रेशर डालेगा सऊदी अरब टू एंगेज विद इंडिया. नहीं, देखिए ना, मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि ये सारा आखिर यूएई और सऊदी अरब ज़ाहिर है हैंड इन हैंड है. तो यूएई अब सऊदी अरब में हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से दबाव भी तो डाला जाएगा ना वजीर आजम पे और आर्मी चीफ पे. नहीं, देखिए प्रेशर तो जिस तरह आफरीदी साहब ने भी कहा कि है, प्रेशर तो दुनिया डाल रही है, लेकिन हमारे वजीर आजम ने बड़ा आज कल बड़ा खुल के बयान दे दिया है जहाँ तक ब्लेसमी लॉ का ताल्लुक है. लेकिन हमें देखिए चीज़ों को या इंटरनेशनल रिलेशंस को ज़ीरो सम गेम के तौर पे नहीं लेना चाहिए. यहाँ पे बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि नज़र नहीं आती. हमें बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स मामला चल रहे होते हैं. जहाँ तक सऊदी अरब के प्रेशर का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन सऊदी अरब की ख्वाहिश ज़रूर होगी कि हमारे ताल्लुकात कुछ थोड़े बहुत डायलॉग प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब हम पे उस तरह से प्रेशर डाल रहा है कि हम बिल्कुल ही सारे अपने असूली मौक़िफ़ को पीछे डालकर हम भारत के साथ इंगेज करें. मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब इस किस्म का प्रेशर हम पे बिल्ड करेगा. हमारा सऊदी अरब के अपने इशूज़ हैं बेशुमार. वो चाहता है पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, हमारा वहाँ पर डायस्पोरा है और सारी ये जो चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं. तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा सऊदी अरब की तरफ से
کہ بھارت کے ساتھ انگیج کریں، ایسی کوئی بات نہیں. ہم اس کو ڈیفلیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی پریشر ہے بھی تو، یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں.